प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। मैं नवजीत हाज़र हाँ प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू लैके। सोमवार तो लैके शनिवार तक पन्नू साहब का साथ हुंदा ते कोशिश करीदी है समाज में जो कुछ भी वापरदा है तुहाडे सामने रखिए। अज सवेरे सवेरे 3 बजे एक वर्तारा वापर गया, ਉਹਦੇ बारे भी चर्चा करेंगे, शुरू उतो ही करेंगे। पर सब तो पहला पन्नू साहब का स्वागत कर लेंगे। पन्नू साहब स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, सत श्री अकाल। पन्नू साहब 3 बजे सवेरे खबर आउंदी है कि साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया गया। ਇਹ ਨਾਲੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने उन्होंने क्लीन चिट दे दी सी कि यह मामला किहड़ा होर है, कहानी की है। एक होर मंत्री का नाम आउंदा है, शायद साबका विधायक ने संगत सिंह गिलजियां दा। साधु जिहा बंदा है, साधु सुभाਅ है, फड़िया भी अमृत वेले है जी। दोष करप्शन का। साधु सुभाਅ इस करके कहते हैं कि जदों ये सरकार च मंत्री हुंदा सी उदों भी लोग कहते होंदे सी इन्ना एक सादे सुभाਅ का कि 200-300 करोड़ रुपये इधर उधर खब्बे सज्जे उन्हें पता ही नहीं लगता जी। बहुत चर्चा चलती रही। ਜਿਹੜੇ लोग बाकी पार्टियां नूं छड्डो कांग्रेस दे विच हुंदियां कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल नाराज़ सी, उहदे मंत्रियां नाल नाराज़ सी, साधु सिंह धर्मसोत दे खिलाफ बोलते हुंदे सी। कांग्रेस दे वो भी लीडर अज साधु सिंह धर्मसोत दे हक च बोलण लग पे जी, उन्होंने दूसरे मुद्दों नाल जोड़न लग पे। पर कांग्रेस का अजे तो पार्लीमेंट मैंबर हैगा, 1-2 दिनों तक साबका हो जाएगा, शमशेर सिंह दूलो। उन्हें आख्या जी ये तो कोई शक नहीं कि साधु सिंह धर्मसोत ने जो किया सारिਆਂ ਨੂੰ पता, पर यह छोटी मच्छी आ, वड्डियां मच्छियां तो हथ पाउणा चाहिए सी। हुण जे जिन्ना कि चर्चा इस बंदे की चलती सी, जे ये भी छोटी मच्छी आ तो वड्डे मगरमच्छ तो फिर इत्थे वही होणगे जिन्हां ने 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जायद तो वध करोड़ बड़ा रगड़ा लाया हो जी। वो किहड़े आ? सरदार शमशेर सिंह दूलो पुराने कांग्रसियां चों आ, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सरकार च मंत्री सी, पार्लीमेंट का मैंबर लोक सभा च भी शायद रह चुका, ते राज सभा च भी, कांग्रेस का पंजाब का प्रधान भी रह चुका। जे उस बंदे नूं पता कि यह छोटी मच्छी आ तो कांग्रेस पार्टी च वड्डियां मच्छियां बैठियां जिन्हां ने पिछले 5 साल आऊ लाते बहुत मोटी कमाई की है, तो उन्हां बारे दस देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की कीता सी? मैं दूँगा कांग्रेस के मंत्रियों की भ्रष्टाचार की लिस्ट भगवंत मान नूं, मैं दूँगा, मैं भड़के जाऊँगा भड़के जाऊँगा भड़के। वो जिद्दां दुकानां ते लिखिया हुंदा ना, अज नगद ते भड़के उधार, अगले दिन जाओ तो फिर अज नगद ते भड़के उधार। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भड़के फिर अगले दिन भड़के हो जाता, तो अगले भड़के हो जाता सी। असल विच वो कांग्रसियां नूं डरा रहा सी कि तुसीं पार्टी छड्डनी आ, भाजपा च आउणा, जां फिर भगवंत मान नूं जाके दस दें सब कुछ। हुण वो जिहड़ी गल सी दस दिओ दस दिओ दस दिओ, साधु सिंह धर्मसोत नूं भी आखी गई होगी, ये नहीं मुड़िया, उत्थे टिकिया रहा, हुण वो फस गया। इत्थे तां हुण कांग्रसियां दे विचों जिहड़े अजे तक पार्टी च बैठे आ उन्हां चों कोई विरला ही बचिया होगा जी तो दोषदाश नहीं लगते जी। किसी ने सीधा आप मांजा फेरिया, किसी ने अपने पीए नूं लाग छड्डिया सी कि मैं शरीफ बनया रहूँ तो तू थल्लों गराही करी चल। सारियां दे इहो हाल सी। एक बारी 4-5 जने चोर लटेरे किसी ढाबे ते बैठे सी ते वो एक दूसरे नूं एक जना करी जावे, मैं तो लगा दसन जां फलानी चीज़ मंगाओ, उन्हें मंगाती, कहता मैं लगा दसन फलानी मंगाओ, उन्हें मंगाती, फिर कहता जां मैं लगा दसन नहीं तो मीट की प्लेट होर मंगाओ। वो कहते जा तू हुण दसना दस ही दे, इहो दसेंगा जिथे खाण पीण उत्थों भी भांडे भी चोरी करके लै जांदे हुंदे आ, असीं कल्ले आ, तूं भी तो साडे नाल दा ही आ जी। फड़े गए सारे फड़े जावांगे। इत्थे हुण कांग्रसियां ने जो कुछ कीता पिछले 5 सालां 'च, इहो कल्ला क्यों जदों ये गल खुलण लगी तो इन्हां दे 2002 तो लैके 2007 तक दी भी खुलनी, तो जिहड़े 7 तो 17 तक राज करते रहे हो सकता उन्हां दी भी कुछ खुले। उहदा करके हफड़ा दफड़ी पई आ। जिहड़े लोग साधु सिंह धर्मसोत
ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੜਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਭੜਕ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? 1984 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਆ, ਕਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁਭੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਦਾ ਲੱਗਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 5-6 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। 1946-47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ 1978 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ, ਤੇ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ 1984 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਫੌਜ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸੀਦਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਵਧੋ ਵਧੀ, ਮੈਂ 2-3 ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਬਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੋ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੈਂਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 82 ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੌਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਰ ਧਾੜੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਤੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋ ਜੂ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 21 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਨ ਸਿਆਹ ਤੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 20-25 ਟਰਾਲੀਆਂ ਛਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਨਾਲੀ ਗਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਨਾਲੀ ਗਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਗਨ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਬਰੂਦ ਜੰਮ ਗਿਆ।
ਉਹ ਗਨ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਨ ਦੇ ਫੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ PAP ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ, ਸੂਰਜੋ ਸੂਰਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਸੋ UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਲੁਕਾਈ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਾ 15% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 54 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ 148 ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਗਏ। 58% ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, 41% ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਵੈਸੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ 60% ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ, ਪਿਓ ਧੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।
ਉਹ 'ਚ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਰਟ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 3 ਨਹੀਂ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿ 5 ਕੈਰਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਵਾਉਂਗੀ। ਬਣਵਾऊँ ਮੈਂ, ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਕੈਰਟ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਵਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਣ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਿੰਦਣ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।